مٹی کے لیے درد رکھے. درد والی بات نہ کرے، اللہ کا واسطہ مجھے پھر ہنسی آتی ہے. درد رکھنے والے وہ جو بیچتے تھے درد دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا. پھر وہ آپ کہیں اور طرف لے کے گئے. اللہ خیر کرے گا، لیکن حقائق چھپ نہیں سکتے بناوٹ کے اصولوں پر. خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے. ملکان ہیں ملک صلاح الدین اور ملک اورنگزیب، بیہائنڈ دا سین وہ ہمارے کچھ لوگوں کو استعمال کر کے یہ معاملات خراب کرنے کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں پڑے ہوئے، بلکہ انہوں نے کہیں کاروبار میں لگا دیے کمیٹی والوں نے. تو رات ہاں یہ تو میں ہمیشہ یہ تو گھیرولی کری جرگہ رکھنا گھیرولی کری. اسٹیشن سے ہمیں کوہستان کے لیے بجلی دلوا سکتے تھے، انہوں نے ان کو آفر دی. وہاں پہ 2 بندوں نے اٹھ کے مخالفت کی اس بات کی، انہوں نے کہا ہمیں بجلی چاہیے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹائمز. میرا نام ہے شمس رحمان شمس. آج ہم ایبٹ آباد میں موجود ہیں. یہاں پہ میرے ساتھ حسن فاروق عثمانی موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں لوور کوہستان کے، اور آج ہم بات کریں گے وابڈا کے ایشو پر، خاص طور پہ ٹرانسمیشن لائن کے اوپر، جو کہ آج کل برننگ ایشو ہے، اور متحدہ کوہستان اور اپر کوہستان کے متاثرین اس مسئلے کو لے کے چیمے گوئیاں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیانات دے رہے ہیں. آج اپر کوہستان سے ایک بیان آیا ہے کہ لوور کوہستان کے مقام پہ جو ٹرانسمیشن لائن بند کر دی گئی ہے وہ صرف وابڈا کی نہیں ہے، جبکہ اس لائن سے اپر کوہستان کے مختلف علاقوں کو بجلی جانی ہے، جس سے علاقے مستفید ہوں گے. لوور کوہستان کے مقام پہ اس ٹرانسمیشن لائن کو روک کے جو اپر کوہستان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ہم آج اس ایشو کے اوپر بات کریں گے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وابڈا کے جو مسائل ہیں ان کو لے کے جو ٹرانسمیشن لائن بند کی گئی ہے، آیا یہ جو مسائل ہیں ان کا حل کی بنیاد ہے یا اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے. حسن فاروق، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شمس بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. 2022 تک، 2013 سے لے کر 2022 تک جب ہماری اصلاحی کمیٹی جو تھی وہ جب ناکام ہوئی تو لوگوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جو وابڈا کی طرف سے ہمیں جو پیسے ملے تھے یہ سرکاری زمینوں کے، تو یہ جو پیسے ہمارے ہیں یہ پیسے ہمیں واپس چاہیے. 6 کروڑ روپے کے قریب یہ رقم بنتی تھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور بلکہ کو 13 کروڑ روپے بن گئے تھے. تو اب لوگوں کی سمجھ میں یہ آئی کہ یہ پیسے ہمارے واپس جانے والے ہیں. تو انہوں نے راتوں رات انہوں نے ایک سر جوڑے، اور سر جوڑ کے انہوں نے کہا کہ یار اب یہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں. اور پیسے جو تھے اس وقت بہت سارے لوگوں کے الزامات یہ تھے کہ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں پڑے ہوئے، بلکہ انہوں نے کہیں کاروبار میں لگا دیے کمیٹی والوں نے. تو رات ہاں یہ تو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں. اور پھر ایک دفعہ اس طرح کمیٹی والوں نے لوگوں کی اجتماعی رقم کو اور پھر اس کے بعد ایک بینک اسٹیٹمنٹ نکالی گئی، اور وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی دیکھا کہ کافی لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تو تھے. لوگوں نے کوئی ریئیکشن دیا نا سر، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ یار آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں پڑے، قوم کے پیسے تھے. انہوں نے راتوں رات اٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح تو معاملہ حل نہیں ہوتا. انہوں نے پالس سے، کچھ اپر کوہستان سے، کچھ دوسرے مطلب ہے کہ علاقوں سے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا جس طرح میں نے ہمیشہ کہتا ہوتا ہے گھیرولی کر وہ 4-5 لوگ مل گئے. مل کے انہوں نے کیا کیا کہ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کا مقام ہے کہ ہمارے گھیرولی کری جرگہ رکھنا گھیرولی کری وہ بنا. اب اپر کوہستان میں جب یہ جرگہ جاتا ہے تو اپر کوہستان میں 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب نے کہا کہ بھائی ہمارے ڈیم کا مسئلہ ہمارا ہے، معاہدہ بھی ہم لوگوں نے کیا ہے، تو اب ہم آپ کے ساتھ کیوں آئے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے منع کر دیا. لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ، کیونکہ انفلوئنس تو پٹن کا بہت زیادہ ہے ہر علاقے میں، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اپنی مرضی سے. نہ پٹن کے لوگوں نے پٹن والوں سے مشاورت کی، نہ کے پی کوہستان والوں، نہ اپر کوہستان، اپنے من پسند لوگوں کو ملا کے انہوں نے وہ بنا دی. اب وہ چلتے چلتے اس طرح ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب تو معاملات حل ہی نہیں ہو رہے، اب کیا کیا جائے. اب انہوں نے یہ ترتیب نکالی کہ بھائی یہ کام تو ویسے ہی ہو نہیں رہا. آپ متحدہ جرگے کی بات کر رہے ہیں؟ میں پورے متحدہ کوہستان جرگے کی بات، ناکامی کی طرف جا رہے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس دن سے، جس دن یہ جرگہ بنا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جرگہ اصل میں اس کے پیچھے کاز کچھ اور ہے، اور یہ خام خواہ لوگوں کے جو پیسے ہیں اس کو روکنے کے لیے یہ کمیٹی بنی ہے. میرا شروع سے یہ موقف تھا. لیکن اب معاملہ اس طرح، یہ جرگہ جدوجہد کرتی ہے، جاتی ہے ادھر ادھر، تو یہ پیسہ لوگوں کے پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ بنانے میں بجلی کے حوالے سے یہ سارے اجتماعی
पैसे लगे। इसमें यतीम बेवाओं सबका नहीं, सबके खूब खाए गए। ये कोई बात नहीं, को यार 1200 रुपए का एक बंदा नाश्ता करता था, उसके बिल भी पेश किए हैं। हाजी मेहताब साहब जो बोरोखेल कबीले के, उन्होंने वो बिल भी ला के उनको लोगों को दिखाया कि ये देखो इस तरह की। लेकिन बाद में इस तरह हुआ कि वो इन्होंने पाबंदी लगा दी कि भाई आज के बाद हम अपना खर्चा करेंगे। वो बात अपने खर्चे पे आ गई। लेकिन अब मामला इस तरह है, जिस तरह आपने कहा कि इसमें क्या सियासत है। सियासत ये है कि अभी इंतखाबात हुए तो अब देखा कि कमेटी वालों की दाल नहीं गली, दोनों सीटें हार गए वो इत्तेहाद के बावजूद। अब उनमें से चंद लोगों की राय ये थी जो मैं समझता हूं कि दुरुस्त थी। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं ये इनके हवाले काम किए जाए। फिर आपने जैसा कहा कि पूरी तफसील कौम को मालूम है कि मेंबर, जब आपने कहा तो मुझे एक बात याद आई। सवाल है ये कि मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे एक शादी हाल की छत के ऊपर इन्होंने हल्फ उठाया था, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे आई थी कि इस मामले में वापडा से रिलेटेड अगर हमने कोई सियासत की, अगर हमने दानिस्ता तौर पे इस मामले को खराब करने की कोशिश की तो हाथ खड़ा करके सब ने कहा था कि अल्लाह ताला की उस पे लानत हो। वो सारे उसके बाद कमिश्नर ने इनसे इख्तियार लिया, फिर मेंबरान असम्बली MNA तीनों MPAs और तीनों DCs को इख्तियार दिया था कि इस मामले को हल करें। जब अब वो मामला हल की तरफ जा रहा था या जा नहीं रहा था, ये ट्रांसमिशन लाइन बंद करने की नौबत क्यों आई? ये जो छत पे आपने जिस तरह जिक्र किया ना, तो मेरी नज़र में, मैंने उस दिन सज्जाद साहब का इंटरव्यू किया, उसमें भी मैंने कहा था कि तमाम औलिया किराम जो है ना कोहिस्तान तीनों के, वो जमा थे, उन्होंने वो हाथ उठाए थे तो अल्लाह ने सुन ली। अब देखें वो बिखर रहा है ना, मामला खराब हो रहे लोग। अब इसमें चंद लोग इस तरह के हैं कि उनकी दाल नहीं गल रही है, ना वो सियासत में दाल गल रही है, ना जरिए में उनकी दाल गल रही है। अच्छा, तो इन्होंने क्या कि जी इनको तंग आ गया, आखिर में थक हार के उन्होंने कहा जी मेंबरान के हवाले करते। कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें वाक भी बकौल साबका MP अब्दुल सत्तार खान से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये वाक भी हम लोगों ने फैसले कर, जो इख्तियार था वो भी पटन वालों को हमने दिया। तो पटन के लोगों ने ही कहा कि चलो ठीक है जी, ये जो है मामला जो है ये 3 हमारे मेंबर हैं सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, इनके हवाले करते। वहाँ पे दुआए खैर हुई। दुआए खैर होने के बाद फिर एक दिन दम से आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद शुरू हुई, बजाय इसके कि ये आके कौम को बताते कि भाई आप लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं लेकिन हम थक गए हैं, हमसे नहीं हो रहा है। आज एक मोहतरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक मुत्तहिदा कमेटी के साबिक तर्जुमान हुआ करते थे, धड़ल्ले से कहा कि ये लिखाई जो है ना वो शम्स ने की है और उसने पढ़ा है। यार शम्स को क्या जरूरत है, मैं तो अभी आपके सामने बता रहा हूँ जो है वो बता रहा हूँ। बहरहाल वो लोगों का मुझे भी आप यकीन माने, मुझे भी ये लगा। तो बाद में जब मैंने तहकीक की तो मुझे लोगों ने कहा कि वो तो रिटायर्ड हेडमास्टर है यार, इतना तो वो लिख सकता था, हाई स्कूल का हेडमास्टर रिटायर्ड है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करूं ना करूं वो मेरा जमहूरी और आईनी हक है। बिल्कुल। अपर कोहिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं कि अपर कोहिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वांट के हमें अगर बिजली मिल जाती है तो पटन वालों को हमारी बिजली नहीं रोकनी चाहिए। मैंने रमजानों से पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि मुत्तहिदा कोहिस्तान जिरगा को एक जगह पे बुलाया गया, वहाँ पे एक ऐसा बंदा कि जो वाकई में इस ग्रेड स्टेशन से, पटन ग्रेड स्टेशन से हमें कोहिस्तान के लिए बिजली दिलवा सकते थे, उन्होंने इनको ऑफर दी। वहाँ पे 2 बंदों ने उठ के मुखालफत की उस बात की, उन्होंने कहा हमें बिजली चाहिए नहीं। फिर 4 दिन 5 दिन पहले उस ये मुत्तहिदा कोहिस्तान जिरगे के एक मेंबर से मेरी बात हुई, मेरे कमरे में बैठ के। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहें कि आप उस कमेटी में मौजूद थे जब ये मीटिंग हो रही थी? उसने कहा जी मैं मौजूद था। मैंने कहा ये ऑफर आई थी आपको? उसने कहा जी बिल्कुल आई थी। मैंने कहा फिर मना किया आप लोगों ने? उसने कहा जी मना किया। मैंने कहा क्यों कहा? कहते ये तो काम हो ही नहीं सकता था। मैंने कहा भाई होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन आप में से 2 बंदों को क्या तकलीफ थी जिन्होंने कहा कि हमें बिजली चाहिए नहीं। ये मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूं। अब आप सवाल कंप्लीट करें। सवाल ये है कि अपर कोहिस्तान के पर्सपेक्टिव्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे थिंक दैट के अगर वापडा की ये ट्रांसमिशन लाइन से बिजली अपर कोहिस्तान के 4 तहसीलों को अगर मिल जाती है तो इसमें इलाकों का फायदा है। अगर पटन में या पालस में कहीं पे भी कोहिस्तान में अगर ये लाइन रोकी जाती है तो हमारा नुकसान है, क्योंकि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बादशाह में जब उनके पास कोई अल्टरनेटिव सिस्टम बिजली का नहीं था तो उन्होंने उनके पास वसाइल हैं, बड़े बड़े जनरेटर खरीदे और वो मशीनरी का काम उससे हो रहा है। और यही चीज इम्प्लीमेंट दासू में भी कर रहे हैं कि हम अपने लिए बड़े बड़े जनरेटर लगाएंगे और इसी पे डैम की कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो इमीडिएटली डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि अपर कोहिस्तान के 4 तहसील इफेक्ट होंगे और वहां के लोगों का ये कंसर्न है। लोअर कोहिस्तान में के लोग जो है ना इसको किस नजर से देखते हैं? सर लोअर कोहिस्तान में मैं समझता हूँ कि
دو جو ملکان ہیں، ملک صلاح الدین اور ملک اورنگزیب، بیہائنڈ دا سین یہ لوگ ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری فیلنگز ہیں کہ وہ ہمارے کچھ لوگوں کو استعمال کر کے یہ معاملات خراب کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملات اب حل کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے. اب میرا سوال آپ سے، اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کریڈٹ گوز ٹو باقی خاندان، کریڈٹ گوز ٹو سردار ریاض، کریڈٹ گوز ٹو ان کو جائے گا. اب معاملہ یہ کہ اگر یہ لوگ اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو ڈائریکٹلی افیکٹ سب سے زیادہ ملک اورنگزیب اور ملک صلاح الدین، سیاسی لوگ جو ہیں وہ پیسے جائیں گے. پھر وہ حلف کا کیا بنا؟ کون سا حلف جو انہوں نے لیا تھا کہ ہم کوہستان میں کون سے حلف ہوتے ہیں بھائی؟ لوگ طلاقیں ڈال کے قسمیں کھا کے مکر جاتے ہیں. آپ بھی کمال کرتے ہیں، سیدھے آدمی ہے. یا مجھے آج کی حسن فاروق انفارمیشن یہ ہے کہ لور کوہستان کے جو کمیٹی ممبران ہیں یا متحدہ جرگہ کے لوگ ہیں، 50 سے اوپر کے لوگوں کے اوپر FIRs ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. سیاسی جدوجہد کی آزادی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. FIR کی ہم مذمت کرتے ہیں، FIR نہیں ہونی چاہیے. جو FIR ہوئی ہے اس کو وڈرا ہونا چاہیے. اور جو جن لوگوں نے یہ کام بند کیا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جن کو اختیار دیا تھا، کیا ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یار کام نہیں ہوا، ہم کام بند کر رہے ہیں؟ بالکل میرے اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی. نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں ہوئی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غفلت ہے، ہمارے بڑوں کی بھی غفلت ہے اور ہماری جو سیاسی ورکر ہے ان کی غفلت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو سب سے بڑا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے چند ایک لوگوں کو اپنے اوپر کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ بھاگ دوڑ آپ کرتے ہیں، تحریکیں آپ چلاتے ہیں، جیلیں آپ لوگ کاٹتے ہیں، معاملات آپ کرتے ہیں، پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں، جان مال آپ لڑا دیتے ہیں. لیکن وقت آنے پہ 2-3 بندے جو ہے نا، وہ جو پگڑی والے یا باسکٹ والے، کراکری والے، وہ 2-4 بندے مل کے وہ پورے کوہستان کو اپنی مٹھی میں لیتے ہیں. تو باقی آپ جیسے سوشل لوگ ہیں، باقی پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ کدھر مر جاتا ہے؟ ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی یہ معاملات آپ نے 13 سال انتظار کیا، 15 سال انتظار کیا، تو 1 ماہ 2 ماہ اور انتظار کر لیں. کون سے 2 مہینے میں آپ لوگوں کے اوپر کوئی قیامت آنی تھی، یا کون سا نیوکلیئر بم ادھر پھٹنے وہ گرم ہو رہا تھا کہ آپ کے 2 مہینے میں پشکال سے پہلے اس کو ٹھنڈا کرنے کے گرم ہو کے پڑ جائے گا؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا نا. آپ 2 مہینے صبر کر لیتے. 2 مہینے بعد بھی اگر پھر یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان ممبران کو بلا کر، پوری قوم کو بلا کر، یہ نہیں. اب میں سمجھتا ہوں یہ جو متحدہ کوہستان جرگہ ہے، یہ انہوں نے پورے کوہستان تینوں ضلعوں کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. ان کو یہ چاہیے، ان کا اخلاقی بھی فرض بنتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو، سوشل لوگوں کو اکٹھا کرے، ایک جگہ پہ وہ پروگرام کرے، اس میں رائے لے کے، رائے پہ بات ہونی چاہیے. یہ جو چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہ کوہستان کا خدا سمجھا ہوا، یہ کہتے ہیں ہم جیسے چاہیں گے، ہماری مرضی. کسی نے کیا کرنا ہے؟ شمس نے کیا کرنا ہے؟ حسن فاروق نے کیا کرنا ہے؟ فلاں پڑھے لکھے نے کیا کرنا ہے؟ فلاں سیاستدان MP نے کیا کرنا ہے؟ بس ہم کریں گے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سوال جو یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. باقی جدوجہد آپ نے کر دی. مطلب میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ سیاسی رساکشی ہے اور کریڈٹ ایک دوسرے سے لینے اور دینے کا چکر ہے. بالکل. اور اس چکر میں امیجیٹلی جو عام آدمی ہے وہ سفر ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے حبیب اللہ ٹورا نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے کمشنر نے آفر کیا ہے کہ 9 ارب روپے آپ لوگوں کو دے دیں گے، آپ کے 3 ضلعوں میں 3 ارب کے ہم پروجیکٹ لگا دیں گے. ایک بڑا گروپ جو ہے نا وہ اس نے تیار کیا تھا، پٹن تک وہ گروپ آیا اور اچانک سے اس نے کہا کہ میرے پاس لوگ آ گئے ہیں تو اب میں نہیں کر سکتا، یہ ہمیں 3 KV کے جنریٹرز لگا کے دے دیں گے، ہمیں ماڈل اسکول اور کالج پتہ نہیں کیا لگا کے دے دیں گے. لیکن ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ کیوں کچھ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کچھ چیز واقعی دکھائی تو نہیں دے رہا نا. سیدھی بات ہے، میں جہاں تک سمجھا ہوں نا، میں مصروفیت بھی آپ کی بہت زیادہ ہے، میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتا ہوں. 100 بات کی ایک بات کہ یہ لوگ ایک پاؤ گوشت کے لیے قوم کی بھینس مروانا چاہتے ہیں. سیدھی بات کہ انہوں نے کہاں نہیں، وہ پاؤ گوشت کیا ہے؟ ویسے وہ پاؤ گوشت کیا ہے؟ وہ کھانا ہے، کیا کھاتے ہیں؟ نوکریاں لینا، پیسے لینا، ساری چیزیں آپ کے سامنے. چیزیں آپ ایسے گھنے بن رہے جیسے مجھے نہیں پتا نا کس نے پیسے لیے. سب نے لیے پیسے، کس نے نہیں لیے مجھے یہ بتایا نا. مجھے تو نہیں کہ اس میں لوگ چند ہے، تمام لوگ نہیں ہیں اس کے اندر. لیکن وہ بیچارے باقی لوگ یا تو وہ کمزور ہیں، بول نہیں سکتے، یا انہیں پتہ نہیں ہے، یا انہیں بہلایا پھسلایا جاتا ہے، یا شاید ان کو جس طرح ایک CNW کا معاملہ بنا اس میں سب کو گھسیٹ. اب ایک لاسٹ جو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ
लोअर कोहिस्तान हो या कोले पालस कोहिस्तान हो, अपर कोहिस्तान, सब एक कोहिस्तान है और एक कोहिस्तान के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे की अजीज वली, सारी कुछ एक है। लेकिन एक हकीकत है, वो हकीकत ये है कि जितना भी फंड इस्तेमाल होता है इन तीनों ज़िलों में एरिया डेवलपमेंट प्लान से होता है, और ये एरिया डेवलपमेंट प्लान वर्ल्ड बैंक का है, और वर्ल्ड बैंक इस वक्त सिर्फ दासूर डैम में काम कर रहा है। जहाँ जहाँ भी ये काम होगा ये दासूर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जाएगा। इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मेजॉरिटी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है, कोले पालस वाले भी हमारे भाई हैं, लोअर कोहिस्तान वाले भी भाई हैं, हमें तो ये कुछ नहीं कर सके तो उधर करे, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे आके करना कि बिजली जो है ना आपको चाहिए या नहीं चाहिए, हमने इसको छोड़ना नहीं है। आज पटन में बिजली रोकी है, कल को पालस में बिजली रोकी है, उधर भी ट्रांसमिशन लाइन रोक दी जाएगी, परसों बिशाम में रोक दी जाएगी, मनसेरा में रोक दी जाएगी। एक परसेप्शन क्रिएट होगा ना कि आप हमें ये करो वरना हम लाइन नहीं छोड़ते। जब लाइन नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान की सरजमीन पे नेशनल ग्रिड स्टेशन पे बिजली दाखिल होने के लिए, फिर प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत क्या है? और मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना बहुत संजीदा हो गई है। हमारे कमिश्नर साहब भी इस पे काफ़ी संजीदा हैं, हमारे मेंबरान भी संजीदा हैं, और अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो जिस तरह आपने कहा कि 50 बंदों के खिलाफ एफआईआर कटी है, ये एफआईआर तो नहीं कटनी चाहिए थी, इसका सोल्यूशन वही लोगों को बैठ के करना चाहिए था, लेकिन मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उसका दिफा कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त मुत्तहिदा कोहिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम है। मुत्तहिदा कोहिस्तान जो जिरगा है वो 3 हिस्सों में तकसीम है, और कल आप देख लीजिएगा कि ये जो पटन के में भी काफ़ी सारे लोग इस तरह के वो भी तकसीम हो जाएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? होगा कुछ भी नहीं, वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास। आप एज ए जर्नलिस्ट और पब्लिक आई होता है जर्नलिस्ट, ठीक है, आप क्या तजवीज़ देते हैं वाकई में कि ये लोग अगर मुखलिस हैं तो मिल के क्या कर सकते हैं? सर मुखलिस हैं तो मिलकर ये कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, इन्होंने कभी भी तीनों कोहिस्तान के हर इलाके के लोगों को बुला के कभी इन्होंने जिरगा नहीं किया। मुखलिस लोग ये करते हैं। अब आप सहाफ़ी हैं, अगर आप सहाफ़त के हवाले से कोई काम करते हैं तो आप कोई कमेटी बनाते हैं, तंजीम, सबसे पहले तजवीज़ लेते हैं कि क्या करें। उसके बाद फिर मीटिंग्स होती हैं, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग्स। उसके बाद फिर जाके मामले हल की तरफ जब जाएगा तो फिर ठीक है। बड़ा तो आप नहीं बनना है ना, आप सीनियर है तो आप बड़े बनेंगे, कोई और सीनियर है तो वो बड़ा बन जाएगा। क्रेडिट तो उसने उसी ने लेना है जिसके पास पावर होगी, जिसके पास स्किल्स होंगे। अब यहाँ पे मामला ये है कि ये जो मुत्तहिदा कोहिस्तान जिरगा है, इसमें भी खास तौर पर एक मखसूस इलाके के लोगों को, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका कहना ये है कि हम सब कुछ हम ही हैं बस। हाँ, वो पटन के लोग ही हैं ज्यादातर, वो हैं, वो फखर तो है वैसे पटन में, वो इकबाल द पटन वाला था, वो लेके हमारे भाई हैं। हमें इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन फारूक उस्मानी, आज आपने खुल के हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा बात किया। नाजरीन, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर कोहिस्तान से मुत्तहिदा कोहिस्तान हो या मेंबरानी असम्बली हो या कोहिस्तान में साहिब राय लोग जिनकी आवाज़ को लोग सुनते हैं, मानते हैं, उनको चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के मसाइल को समझें और उन मसाइल को हल करने के लिए अपनी ज़ाती अना, अपनी ज़ाती सियासत और अपनी ज़ाती लालच को बालाए ताक रखते हुए इस पसमानदा तरीन मट्टी के लिए दर्द रखे और आगे काम करे। तो दर्द वाली बात ना करे, अल्लाह का वास्ता है। मुझे फिर हंसी आती है। दर्द रखने वाले वो जो बेचते थे दर्द दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा फिर वो आप कहीं और तरफ लेके गए, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन हकायक छुप नहीं सकते बनावट के उसूलों पर, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूलों से आजकल इतना छिड़क के खुशबू लाते हैं। जनाब, बहुत अच्छा लगा हसन फारूक उस्मानी से तवील अरसे बाद बातचीत करके। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस पे कमेंट करेंगे और इसको शेयर करेंगे। यहाँ पे मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।